Friends, as a part of learning with respect to our basic English learning program, we are going to learn today present perfect tense. First of all, I would like to tell you one thing very important, which you would like to just keep in your minds. The first thing, whatever the way you want to learn any language, the basic preconditions for learning any language, the word vocabulary power is our most important thing. And before that, you have to make sure that you are giving an exact pronunciation for that each word, its meanings, and with respect to that, how you would like to use it in the construction of sentences. As a part of practice, first thing what I would like to tell you, that devote your minimum 10 minutes time watching TV news. First, try to see that your regional language is available there in your TV channel. So, first of all, just devote your time for 10 minutes. Then over to Hindi channel, and that to preferably news channel. And then after again you devote your time for 10 minutes to see and listen the very English channel with respect to the particular news. The most important thing that Times Now is one of the channels, Z News is also one of the channels, and NDTV is also one of the channels, where you can strengthen the skill of listening, and through which you will be able to learn English very fluently. Before that, you try to read at least minimum any articles, and make sure that you are subscribing for any Times of India, Indian Express, the Business Line, and there are some important magazines also available. So, try to devote your time to read at least minimum 50 words. Make sure that the unknown words you just jot down, and try to make sure that you are knowing its spelling and everything. Then before that, you make sure that you are making your own diary, and that will form the part of your dictionary. Most important thing for learning any language, the basic thing which we need to learn is parts of speech, that we have already touched. After that, we are supposed to learn many such words whereupon we will be learning it, but as regards the construction of sentences are concerned, you will not be able to construct the exact sentence unless you learn thoroughly each tense and its application, and then only you will be able to learn many things over there, and thereby you will be able to strengthen the skill of your speaking power, your learning power, and the most important thing is your writing skill. All will enhance provided you follow scrupulously all these points. મિત્રો, આજે આપણે બેઝિક ઇંગ્લિશ લર્નિંગના ભાગરૂપે સાદો પૂર્ણ વર્તમાનકાળ શીખવા જઈ રહ્યા છે. એના પૂર્વે મારે તમને ખાસ અગત્યની વાત કરવી છે કે કોઈ પણ ભાષા જ્યારે આપણે શીખવી છે તો એના પૂર્વે સ્વાભાવિક છે કે એ જે ભાષા છે એના શબ્દ ભણવા આપણા માટે બહુ જરૂરી છે. એ શબ્દની સાથે એનો અર્થ, એનો ઉચ્ચાર, અને ઉચ્ચારના માધ્યમથી તમે તમારી રીતે એ શબ્દના આધારે તમે તે ભાષા શીખી શકો છો. અને આ ભાષાની આવડતની અંદર તમારે પોતાની અંદર જે કૌશલ પ્રાપ્ત કરવાનું છે એની અંદર તમારી પાસે 3 ભાષા છે. એક તો આપણી રિજનલ લેંગ્વેજ છે, એની અંદર હિન્દી હોઈ શકે, મરાઠી હોઈ શકે, ગુજરાતી હોઈ શકે, અને એના માધ્યમથી તમે જ્યારે અંગ્રેજી શીખવાની વાત કરો છો તો એની અંદર એક માધ્યમ એવું છે કે સતત અંગ્રેજી સાંભળવાથી પણ તમે અંગ્રેજી બોલવાની કળા શીખી શકો છો. પરંતુ જ્યારે લેખન કાર્યની અંદર વાત આવે છે તો સ્વાભાવિક છે કે આપણા મસ્તિષ્કમાંથી જે કંઈ વિચારો ઉદ્ભવિત થાય છે એ આપણી સામાન્ય પોતાની ગુજરાતી ભાષા, મરાઠી ભાષા કે હિન્દી ભાષાની અંદર ઉદ્ભવિત થતી હોય છે. અને એના સંદર્ભમાં જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ કે ભાઈ મારે આ જે વાક્ય છે, આ હું જે કલ્પના કરું છું, આ જે મારા વિચારો છે એને મારે જો અંગ્રેજીમાં વ્યક્ત કરવા હોય તો એના માધ્યમથી પણ તમે અંગ્રેજી બહુ સારી રીતે શીખી શકો છો. અને એની અંદર 3 મહત્ત્વના કૌશલ જે શીખવાના છે તે એ છે કે તમે સારામાં સારું વાંચી શકો છો, સારામાં સારું સાંભળી શકો છો, સારામાં સારું લખી શકો છો, અને છેલ્લે આવે છે સારામાં સારું તમે બોલી શકો છો. સો ઇફ યુ રિયલી વોન્ટ ટુ બી અ ફ્લુએન્ટ સ્પીકર, ધીઝ આર ઓલ ધ પેરામીટર્સ. એના સંદર્ભમાં હજી પણ હું તમને આગળ એક વાત કરીશ કે તમે તમારો પોતાનો આજનો દિવસથી પ્રતિજ્ઞા કરી લો કે તમે દરરોજ અડધો કલાક ટીવી ચેનલ પાસે બેસો. એની અંદર એ ટીવી ચેનલની અંદર પહેલાં 10 મિનિટ તમે ગુજરાતી ચેનલની અંદર તમે ન્યૂઝ જુઓ, ત્યાર પછી હિન્દી ચેનલના તમે ન્યૂઝ જુઓ, અને ત્યાર પછી અંગ્રેજી ચેનલના ન્યૂઝ જુઓ. એનાથી શું થશે કે તમારી પોતાની એ લિસનિંગ જે સ્કિલ છે એ ડેવલપ થશે, અને એના થકી જે બોલાયેલા શબ્દો છે એને કેવી રીતે ઉચ્ચારિત કરવામાં આવે છે તો એ તમને શીખવામાં તમને બહુ જ મદદરૂપ થશે. અને જ્યારે આવું જ્યારે કરશો તો માનું છું કે અંગ્રેજી ભણવું તમારા માટે બહુ સરળ થશે. અને જ્યાં સુધી તમે આ બાબતની અંદર પ્રતિજ્ઞા લઈને તમે પોતે દ્રઢ સંકલ્પ નહીં કરો તો માનું છું કે એ વસ્તુની અંદર તમારે
એ પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત તમારે સપનાનું સેવન કરવું પડશે અને એ સપનાની અંદર તમારો હોંસલો, તમારો પોતાનો બુલંદ જે જુસ્સો છે, જે એટીટ્યૂડ છે, જ્યાં સુધી નહીં આવે તો એ સપનાઓને કદાચ તમે સાકાર નથી કરી શકતા. અનલેસ યુ અલ્ટિમેટલી હેવ અ ડ્રીમ એન્ડ ધેટ ડ્રીમ અલ્ટિમેટલી નેવર અલાઉઝ યુ ટુ સ્લીપ, you ultimately pass a sleepless night, and that is your dream because you are dreaming for a particular aim, and if you really want to shoot at that very particular aim, then you have to continuously pursue that very goal by involving and participating, immersing your identity into it, and make sure that ultimately you create a miracle in your life. Best of luck for that. Now we are going to learn this present perfect tense. Here there are a list of words which are ultimately used in our examples for this very particular present perfect tense. There are list of all those words which are given over here. Make sure that ultimately you learn it thoroughly, you make the spelling very perfectly, you learn it that you know the very spelling perfectly. Then after you ultimately will be going towards the second form of the word and the third form of the words. That is the infinitive, then the past tense and the past participle. And here are the list that you will be able to learn it while going through the examples which follows right now from now onwards. Here is the example and this is the formula. How this present perfect tense is formed. અહીંયા આપણે જોઈશું કે કોઈ પણ જ્યારે ભાષાની અંદર જે કાર્ડ શીખીએ છે તો એનું બંધારણ, એનું સ્ટ્રક્ચર આપણે જરૂરી બહુ છે. કર્તાની સાથે જ્યારે આવે છે હેઝ અને હેવ અને ત્યાર પછી પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ આવે છે તો એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આની અંદર હેવ અને હેઝ ઇમ્પ્લાઇડલી આપણે લીધું છે. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈશું. અહીંયા આપણે જોયું છે કે સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ્સ. અહીંયા સિંગ્યુલર દેટ ઇઝ SINGULR, પ્લુરલ PLURAL, એક વચન અને બહુવચન. અને અહીંયા વી હેવ ગિવન ધ એસ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ અવર ફોર્મ્યુલા, ધ ફર્સ્ટ પર્સન, ધ સેકન્ડ પર્સન, થર્ડ પર્સન. And here again we see I have worked, we have worked, you have worked, you have worked, he has worked, she has worked, it has worked, they have worked. તમે જોઈ શકો છો મેં કામ કર્યું છે, અમે કામ કર્યું છે. You have worked, તમે કામ કર્યું છે. You have worked, તમે કામ કર્યું છે. He has worked, she has worked, it has worked. તેણે કામ કર્યું છે, તેણીએ કામ કર્યું છે. અને એ સંદર્ભની અંદર ઈટની અંદર તો આપણે જોઈએ છે કે કોઈ બાળક કે પ્રાણીઓ માટે વપરાયેલો શબ્દ છે અને એની સાથે ખાસ જોવાનું છે કે they have worked, તેઓ કામ કર્યું છે. અહીંયા હેઝ અને હેવની અંદર જે છે here the has and have is used as an helping words. Helping words are always used because without which we cannot construct the exact sentences as what we are learning over here today. So we will be learning that once the formula is definitely set into your minds, જ્યાં સુધી એ ફોર્મ્યુલા તમારા મગજની અંદર સ્થાપિત નથી થતી તો હું માનું છું કે તમારા માટે એ કાર્ડ થોડો ભણવા માટે કઠિન છે. પરંતુ એની ફોર્મ્યુલા જો એક વખત તમને આવડી જશે, એનું સ્ટ્રક્ચર જો તમને આવડી જશે તો તમે જોઈ શકશો કે અહીંયા જ્યારે કરતા છે આઈ વી છે તો એની અંદર હેવ છે, યુ છે તો તેની અંદર પણ હેવ છે, પ્લુરલમાં પણ હેવ છે. પણ હી સી ઇટ જે છે એની અંદર માત્ર ને માત્ર હેલ્પિંગ વર્બ ઇઝ ઓલવેઝ યુઝ એઝ હેઝ ઓનલી. અને ત્યાર પછી દે છે તો તેની અંદર હેવ આવે છે. આગળ આપણે જોઈશું when used, when particularly this simple present perfect tense is used. So here we are using it. See, action completed in the past and has its effect in the present or the action just completed. ભૂતકાળમાં બની ગયેલી ક્રિયા હોય અને તેની અસર અત્યારે વર્તમાનની અંદર પણ વર્તાતી હોય અથવા તો અત્યારે થોડી વાર પહેલાં જ એ કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે તો એને અભિવ્યક્ત કરવા માટે આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. Here we will be seeing, we will watch it over here that through example how we can strengthen our skill of constructing the sentence, especially applying and utilizing simple present perfect tense. અહીંયા એક વાક્ય છે he has lived here for 25 years. અહીંયા 25 વર્ષથી તે માણસ રહેતો આવ્યો છે તો એના માટે ઇંગ્લિશની અંદર જે શબ્દ વપરાયો છે ફોર શબ્દ વાપર્યો છે. આઈ હેવ બીન ટુ અમેરિકા. અહીંયા ટુ બી જે શબ્દ છે એ બીની અંદર વોઝ, વેર અને બીન પાસ્ટ પાર્ટિસિપલની અંદર છે અને બીનો એક અર્થ થાય છે ટુ વિઝિટ, મુલાકાત લેના, વિઝિટ કરના. એ સંદર્ભ में है तो आई हैव बीन टू अमेरिका मीन्स હું અમેરિકા જઈ આવ્યો છે, આ રીતનું વાક્ય છે. અને he has seen that film before. તેણે આ ફિલ્મ, તેણે આ ચલચિત્ર અગાઉ જોઈ લીધું છે, જોઈ લીધી છે એ અર્થની અંદર પણ તમે વાપરી શકો છો. અને અહીંયા વિથ ઓલરેડીના સંદર્ભની અંદર છે આઈ હેવ ઓલરેડી ડન ધ વોશિંગ અપ. મતલબમાં મેં ક્યારનું, અહીંયા ઓલરેડીનો અર્થ જે થાય છે ક્યારના અર્થની અંદર છે અને એની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એનું ગુજરાતી થાય છે મેં ક્યારના હાથ ધોઈ નાખે છે. વોશિંગ અપનો એક અર્થ હાથ ધોવા
અને બીજું વાસણ પાણી, એટલે વાસણ કે પાણી જે છે આપણે ધોઈ નાખ્યું છે તો મેં ક્યારના વાસણ પાણી પતાવી દીધા છે, મતલબ એ ક્લિનિંગ કાર્ય મેં પતાવી દીધું છે. ધ સિરીઝ ઓફ એક્ઝામ્પલ અલ્ટિમેટલી હાઉ ઇટ ઇઝ યુટિલાઇઝ વિથ નોટ ... યટ. આઈ હેવ નોટ ફિનિશ માય વર્ક યટ. મેં હજી સુધી મારું કામ પૂર્ણ કર્યું નથી, પતાવ્યું નથી. હી હેઝ નોટ સ્પોકન ટુ હિમ અબાઉટ ઇટ. તેણે હજુ સુધી તેના વિશે વાત કરી નથી. વિથ જસ્ટની અંદર પણ એનો અર્થ એવો જ થાય કે હમણાં જ. સી હેઝ જસ્ટ લેફ્ટ. આઈ એમ અફ્રેડ યુ હેવ મિસ્ડ હર. તે હમણાં જ ગઈ છે, મને શંકા છે, મને ડર છે, તમે તેણીને ચૂકી ગયા છે. તો આ રીતનું વાક્ય છે. અને આઈ હેવ જસ્ટ ટેકન ધ રોંગ પીલ. ડોક્ટર હેઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ યુ સમ મેડિસિન્સ અને ઇન્સ્ટેડ ઓફ ટેકિંગ ધ મેડિસિન્સ ફોર हेडेक यू आर टेकिंग द मेडिसिन फॉर स्टमक एक. तो ये बात है कि दिस इज द एग्जाम्पल. जस्ट કે મેં ખોટી ગોળી લઈ લીધી, મારે ગોળી પહેલી લેવી જોતી, તેની જગ્યાએ આ ગોળી લીધી. તો એ સંદર્ભની અંદર આપણે એ વાક્ય જોયું. આઈ હેવ ઓલવેઝ લવ દિલીપ કુમાર્સ ફિલ્મ. દિલીપ કુમાર ઇઝ વન ઓફ ધ legendary actors, the hero. And this is the one of the example which is given over here. I have always loved the દિલીપ કુમાર્સ film. મતલબમાં દિલીપ કુમારની ફિલ્મો મને હંમેશા ગમતી આવી છે. અને ગમવી એટલે લાઈક છે, પણ અહીંયા ગમવું એના અર્થની અંદર અહીંયા લવ શબ્દ છે. તો this is how we have constructed the sentence by using, instead of like, we have used here love. I have always loved દિલીપ કુમાર્સ film. They have never been abroad. તેઓ ક્યારે પણ પરદેશ ગયા નથી. અને ત્યાર પછીનું બીજું વાક્ય છે અહીંયા સિન્સની અંદર છે. Make sure that ultimately when since is utilized with since from a point in the past up to now. मतलब exact point of time when you really want to indicate. તમને કોઈ નિશ્ચિત તારીખ, વાર, સમય અને એ જો હોય તો એની અંદર હંમેશા એ દર્શાવવા માટે જ્યારે આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરે છે ત્યારે સિન્સનો આપણે ઉપયોગ કરે છે. અને સિન્સની સ્પેલિંગ છે SINCE, સિન્સ. વિથ સિન્સ ફ્રોમ એ પોઈન્ટ ઇન ધ પાસ્ટ અપ ટુ નાવ. અહીંયા આપણું વાક્ય છે, he has lived here since 1955. means this is a point of time, exact time, the year which is indicated over here, that is 1955. And for using these very particular applications, while using simple present perfect tense, you need to use since. Make sure that you are applying your very knowledge. તે 1955થી અહીં નિવાસ કરી રહ્યો છે. I have been in Hong Kong since 12th August. અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો કે it's a point of time which is given over here in the past, and here also we are using 12th August. અહીંયા 12મી ઓગસ્ટથી. હું અહીંયા 12મી ઓગસ્ટથી હોંગકોંગમાં છું. મતલબમાં હોંગકોંગમાં ગયો અને 12મી ઓગસ્ટથી આજ દિન સુધી ત્યાં છે એ દર્શાવવા માટે આ વાક્ય આપણે વાપર્યું છે. Have you ever been to Kashmir? તમે ક્યારે કાશ્મીર ગયા છો? Have you always lived here? શું તમે હંમેશા અહીંથી રહેતા આવ્યા છો? He has finished the school yet. Has she finished the school yet? અને વાક્ય છે શું તેણી શાળાનો અભ્યાસ પતાવી દીધો છે? How long have you been in Baroda? તમે બરોડા ક્યારથી રહેતા આવ્યા છો? તમે ક્યારથી રહો છો? એને વ્યક્ત કરવા માટે તમે જોઈ શકો છો કે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ જો એક વખત તમને આવડી જાય તો I think you will be able to develop your conversation practice also, and your day-to-day conversations. You will enjoy speaking these very particular tenses. Using these very tense, you will be able to learn and speak very fluently. Have you ever been? Well, we have already seen over here, and I have not seen him since January. હું તેને જાન્યુઆરીથી મળ્યો નથી. મતલબ જાન્યુઆરીથી જે મળ્યો નથી એના માટે પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમની અંદર આપણે અહીંયા સિન્સ વાપર્યું છે. હી હેઝ નોટ રિટર્ન ફોર 3 months. અને અહીંયા કોઈ ચોક્કસ ગાળો નથી. 3 મહિના પણ હોય, 3.5 મહિના પણ, 2.5 મહિના હોય, પણ તમને રફલી યાદ છે કે હી હેઝ નોટ રિટર્ન એની લેટર ટુ મી, હી હેઝ નેવર એડ્રેસ ટુ મી, હી હેઝ નેવર રિમેમ્બર્ડ મી ફોર હાઉ મેની ટાઈમ્સ? For last 3 months, for last 5 months, for last 6 months. So here example is given is he has not returned for 3 months. તેણે છેલ્લા 3 મહિનાથી લખ્યું નથી. મતલબમાં કોઈ પત્ર નથી લખ્યો. તો મિત્રો હું માનું છું આ પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ તમને ગમ્યો હશે. અને ત્યાર પછી આપણી બધી એક્સરસાઇઝ આવશે. એ એક્સરસાઇઝની અંદર you will be trying to attempt it and making sure that using this very particular formula you will enjoy constructing the sentences, especially using this simple present perfect tense. Thank you very much. Best of luck. Bye. Dear students, now we will do the exercise for the chapter which we learnt. વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જે વિષય શીખ્યા તેનું સ્વાધ્યાય એટલે